ایک حسین شام کو میں چل پڑا سلام کو، ایک حسین شام کو میں چل پڑا سلام کو، گلی کا رنگ دیکھ کر، نئی ترنگ دیکھ کر، کہ کسی نے جھانک کر کہا پرائے گھر سے جائیے، میری قسم نہ آئیے۔ وہی حسین شام ہے بہار جس کا نام ہے، چلا ہوں گھر کو چھوڑ کر، نہ جانے جاؤں گا کہ گھر، کوئی نہیں جو روک کر، کوئی نہیں جو ٹوک کر کہے لوٹ آئیے، میری قسم نہ جائیے، نہ جائیے۔ خواتینوں دوشیزاؤ، ہم نے آج یہ الومنائی پروگرام کے آغاز میں یہ نظم سنانے کا محض مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی سابقہ یاد، آپ کا کوئی سابقہ تعلق آپ کو آواز دے تو لوٹ آنا اور پھر ان لمحوں کو لطف لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے جس سے آج آپ سب کو محسوس کرنے کا ہم نے موقع فراہم کیا۔ خواتینوں دوشیزاؤ، لیڈیز اینڈ گرلز، آپ جانتے ہیں کہ یہ کالج 1991 میں بن چکا تھا، تاہم آج اس کی تاریخ میں یہ بہت اہم دن ہے کہ پہلی بار یہ الومنائی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں زبان کے لحاظ سے سمجھتی ہوں کہ یہ خواتین کا اختصاص ہے اور سلطنت زبان کی ایک ہی ملکہ ہے اور وہ عورت ہے، لہٰذا میں اس جو محاورہ ہے اس کو تھوڑا تبدیل کروں گی۔ یہ کہنا کہ اس پروگرام کے پہلی بار انعقاد کا صحرا فلاں کے سر جاتا ہے، میں یہ کہوں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب جو الومنائی پروگرام کے عنوان سے منسوب ہے، ہمارے لیے باعث مسرت اور فخر کا لمحہ ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی آمد نے اس تقریب کو نہ صرف رونق بخشی بلکہ ہمارے دلوں میں ایک نئی امید اور بلبلہ پیدا کیا۔ یہ دن نہ صرف یادوں کا چراغ روشن کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ ماضی کی کامیابیوں کو یاد کرتے ہوئے حال کی جدوجہد کو سراہنے اور مستقبل کے خوابوں کی تعمیر کے لیے اپنے عزائم کو مزید تقویت دینے کا وقت بھی ہے۔ یہ ادارہ آپ جیسے ہونہار طلبہ کے بغیر ادھورا ہے، جنہوں نے علم و کردار کی روشنی سے خود کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو منور کیا۔ الومنائی کی اہمیت کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے ایک شاندار ورثے کی مانند ہے جو ماضی کی کامیابیوں، حال کی جدوجہد اور مستقبل کے خوابوں کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو سابق طلبہ کی یادوں، تجربات اور کامیابیوں سے جگمگاتی ہے اور نئی نسل کے لیے رہنمائی کا مینار بن جاتی ہے۔ الومنائی نہ صرف تعلیمی ادارے کی پہچان کو مستحکم کرتا ہے بلکہ یہ وہ پل ہے جو پرانے اور نئے وقتوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جہاں تجربات کا خزانہ، خوابوں کی تکمیل کی کہانیاں اور جدوجہد کے نقش قدم نئی نسل کو روشنی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ الومنائی در حقیقت ایک زندہ روایت ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ اپنے طلباء کو نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ ان کے دلوں میں ایک ایسی چنگاری روشن کرتا ہے جو زندگی بھر جلتی رہتی ہے اور دنیا کو منور کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ محفل علم و امن کی روشنی کو مزید بڑھائے اور ہم سب کے دلوں میں اتحاد، محبت اور خوشبو کے پھول کھلائے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ تقریب ہمارے ادارے کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ میں بھی اس کالج کو 22-23 سال سے کور کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے، ایک خاتون ایک شاعر سے مخاطب ہے، سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ او اچھا تو آپ شاعر ہیں، شعر لکھتے ہیں، نظم کہتے ہیں، شاعری بھی عجب شے ہے نا، ڈھونڈنا کچھ اداس لفظوں کا، باندھ دینا ردیف دھاگے سے، جیسے گجرے میں پھول گیندے کے موتیے کی سفید کلیوں میں خوب جچتے ہیں، خوب لگتے ہیں، لیکن
ऐसा भी दुख से क्या लिखना, लफ्ज लगते हों बन के पत्थर से, हर्फ चुपते हों बन के नश्तर से। मैंने देखी हैं आपकी नज़में, रोज पढ़ती हूँ आपकी गजलें। जख्म आता है काफिये में कहीं, हाय मिसरों में आम है शायद, दर्द तकिया कलाम है शायद। रंज हसरत गजब का लिखते हैं, आप नासिर के टब का लिखते हैं। शेर मुझ पे भी कोई लिख दीजिए, नज़्म लिखिए न कोई अच्छी सी। शोख जुल्फों पे गाल पे लिखिए, मेरी चश्मे गजाल पे लिखिए। अपने जख्मों को चाक लिखते हैं, मेरी आंखों पे गर नहीं लिखा, लोग समझेंगे खाक लिखते हैं। बाहर से ही बाग हो गया, और जब मैं बाग में आई तो फिर तो कोई इसका बाकी ही बाग और चमक और दरख्शां, और ऐसे लग रहा था कि सारी तरफ जो है वो सितारे ही सितारे हैं। खूबसूरती, ड्रेसअप जिस तरह आप लोग हुए हुए हैं, वो भी बाहर ही से ही दिल खुश होना शुरू हो गया देखकर। मैडम खड़ी हुई थी, मैडम रोजीना को देखा, आप सबको बहुत खुशगवार यादें हैं यहाँ से। मेरा ख्याल 1-1.5 साल का ऐसा यहाँ गुजरा है, बहुत अच्छा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आई है वो शायद मैं भी नहीं ला सकी, कोशिश मैंने भी बहुत की। लेकिन अभी तो 3 cheers फॉर द सिटिंग प्रिंसिपल एंड द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते होंगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इस कॉलेज में गुजारा है, और मैंने अपना लेक्चरशिप का करियर भी जो है इसी कॉलेज से स्टार्ट किया था। और बहुत ज़्यादा यादें हैं इस कॉलेज से, और बहुत मतलब मुझे ये सीढ़ियाँ देखकर भी याद आता है कि मेरी बेटी छोटी सी थी और एक फंक्शन हो रहा था और उसको मैंने पकड़ के रखा हुआ था, मगर वो मेरा हाथ छुड़ाकर जगह पर आकर बैठ गई और सब देख रहे थे क्या हो रहा है। तो हम उन वक्तों से भी गुजरे हैं, उन प्यारी यादों को भी याद करते हैं कि हमारे बच्चे भी यहीं पढ़कर जवान हो गए, और बहुत कॉलेज भी जवान है। अभी ऊपर से लेडी ऑफ द इवनिंग बन गई है आप। ये मेरा ख्याल है कुछ चीटिंग भी की गई है, कुछ ज्यादा वक्त गुजारने वाले को बेटी दे दी गई है। और मेरा ख्याल है यहाँ पे इतना अच्छा वक्त मेरा तो कम से कम बहुत ज्यादा वक्त गुजरा है, और मैं साथियों को भी बताती रहती हूँ कि यहाँ ये चीज़ पड़ी होगी, इस कमरे में ये होगा, क्योंकि मैंने इधर इतने ज्यादा काम किए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रही थी। तो मुझे अभी भी मैंने इसको बैठे कहा ये स्टेज पे तो तुम पीछे वॉलपेपर चेंज करा लो तो बिल्कुल नया हो जाएगा। तो मेरा दिल अभी भी जीटन के साथ उसी तरह धड़कता है और रहेगा, और मेरा ये थी मेरे मैके की तरह है। तो मैं तो जब भी आती हूँ ऐसी ही फीलिंग होती है। लेकिन अब कॉलेज जो है मैडम सादिया की लीडरशिप में बहुत तरक्की कर रहा है, इंशाल्लाह और तरक्की करेगा। बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं उनके साथ कमेटी में, जिनको मैं खुद भी नॉमिनेट करती रहती हूँ अक्सर जगहों पर कि ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को मैं जानती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि ये कॉलेज और भी ज्यादा तरक्की करे। और मैं 2003 के बैच की स्टूडेंट हूँ, और नेक्स्ट ईयर मेरी पीजी कॉलेज में जा रही हूँ माशाल्लाह। और मैं छोटी सी आपको एक स्टोरी बताऊंगी। आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट। मैंने माइक करें अपने अब सही मिली, बहुत से लोगों से, अच्छे लोगों से बहुत कुछ सीखा। बहुत से बुरे लोग मिले, उनसे ज्यादा सीखा। अब हमेशा बुरे लोगों से ज्यादा सीखते हैं। और यहाँ पर जब मैं यहाँ रही, मैंने बहुत सी चीजें इकट्ठी की इस स्टेशन से। मैंने बहुत से जुगनू, बहुत से फूल, बहुत सी तितलियां इकट्ठी की। तितलियों के पर मेरे पास अभी भी हैं, उन जुगनुओं की रोशनी मेरे पास अभी भी है। और जो सबसे कीमती चीज मैं यहाँ से लेकर गई वो ये था कि मैंने जीना सीखा, मुश्किल में भी और आसानी में भी। जिंदगी मुश्किल ज्यादा होती है, आसान कम होती है। आप किसी जगह पर 25 साल रहे तो सिर्फ आपके पास 25 यादें होती हैं, 12 अच्छी 12 बुरी, इसको 12.5 कर लें। और मेरे पास जो अच्छी यादें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, जो बुरी हैं वो अभी भी मुझे परेशान कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। लेकिन बहरहाल
इस जगह से मैंने जो कुछ सीखा है वो मेरे काम आ रहा है। अगर काम नहीं भी आ रहा तो उसको मैंने कहीं ना कहीं किसी संदूक में संभाल के रखा जरूर हुआ है। ये सब